It is an absolute honor to recognize and welcome a towering figure in the world of Bharatanatyam, our chief guest for today, Dr. Udupi Madhumati Prakash. I please welcome the chief guest, Dr. Udupi Madhumati Prakash, to the stage to say a few words. Dr. Udupi Madhumati Prakash is the director of Natya Manjari. This school was founded in 1962 by Karnataka Kalashri Kalai Mamani Guru Sri Udupi Lakshmi Narayan and stands as a pillar of the Kanchipuram style of Bharatanatyam. Under the continued guidance of his daughter and disciple, Dr. Madhumati Prakash, this legacy has flourished for over 6 decades, touching lives across the globe. From a young age, she immersed herself in the world of dance, training under her father and absorbing the rich traditions of Bharatanatyam, music, and rhythm. Since 1989, she has been a deeply beloved teacher, shaping generations of students with her warmth, rigor, and passion. Dr. Madhumati Prakash holds a bachelor's in Indian music and a master's in fine arts in Bharatanatyam. Her choreographic works span both traditional epics like Dasavataram and Sri Ramacharithram and innovative productions such as Geeta Nritya Samanvaya, which seamlessly blends swaras and ragas into the Bharatanatyam framework. Her contributions extend beyond the stage. She has authored several important publications, including Lagu Nritya Sangraha, Udupi Spurti Ranjanam, and Skyan of Kanchipuram, preserving and passing on vital knowledge of the art form. Each year, she curates Guru Charana Smaranam in memory of Sri Kanchipuram Yellappa Mudaliyar, paying homage to tradition and inspiring future generations. She has taken Bharatanatyam across borders from Sri Lanka and Japan to the US, UK, and Africa, and continues to train students both in Chennai and Kanchipuram. Her dedication has earned her numerous accolades, including the Kale Chudarmani from the government of Tamil Nadu, the Karnataka Rajyotsava Award, the Natya Kala Chudamani, the Doctors of Letters by the International Tamil University, and honors from the Sri Kanchi Kamakoti Peetam. Please join me in welcoming Dr. Udupi Madhumati Prakash, the chief guest of today's Arangetram. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா. வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட நமஸ்காரங்கள். இன்னைக்கு எதில் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. டான்ஸ் ஆர்கெஸ்ட்ரா பற்றியா, இல்லை டான்ஸரை பற்றியா, இல்லை கொரியோகிராஃபி பற்றியா, இல்லை நட்வாங்கம் பண்ணதை பற்றியா, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னே தெரியல எனக்கா. ஏன்னா எல்லாமே எக்ஸலண்ட், பர்ஃபெக்ட்னா பர்ஃபெக்ட். எதுலேயும் கொஞ்சம் கூட அப்படி இப்படி எதுவுமே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. நான் ஃபஸ்ட்டு ஐ திங்க் சௌமியா ஏன் என்ன கூப்பிட்ருக்கா அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா குருமணி சௌமியா அவளும் நான் அவன் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நாங்கள் 2 பேரும் கிளாஸ்மேட்ஸு. 40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்கூலில் 2 பேரும் ஒரே சேம் பேட்ச், ஒரே கிளாஸில் படித்தோம். அண்ட் கிளாஸில் எப்படின்னா, ஸ்கூலில் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா நாங்கள் 2 பேர் தான் பார்ட்னர்ஸாக இருப்போம், பேராக இருப்போம். அவள் ராமர் பண்ணானா நான் சீதை, அவள் சிவன் பண்ணானா நான் பார்வதி. இப்படி எங்களுக்குள்ள அந்த ஜேர்னி அப்பயே 40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிடுது. ஸோ அந்த அவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்றைக்கி திரும்ப இதே டான்ஸ்லேயே எங்களது ஜேர்னி திரும்ப அப்படியே சேர்ந்துருக்கு பாருங்க. ஸோ இது நம்மளோ நானும் அவளோ நினச்சி வந்தது கிடையாது. அங்கே அவர் நினச்சிருக்காரு இந்த இடத்துக்கு நம்மளை கூப்பிடணுன்ட்டு, அது அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காரு, அவ்வளோதான். ஸோ அவளை பற்றி நான் அவள் ஆடி தான் நான் பார்த்துருக்கேன். இவ்வளோ வருஷம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்தால் கூட ஏதோ சீசன் டைமில் நாங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துப்போம். ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது ஹாய் ஹாய் அப்படி பேசுவோம், அதோடு அப்படியே தான். பட் இந்த நட்வாங்கம் பண்ணி அவள் பார்த்தது கிடையாது. அப்படியே அசந்துட்டேன். கையில் மட்டும் நட்டுவாங்க தாளம் இல்லை அப்படின்னா அவள் சஹானாவோட சேர்ந்து ஆடியிருப்பாள். அந்த அளவுக்கு என்ன ஒரு அந்த சந்தோஷம். அவள் தாத்தா சொன்னாங்க,
அங்கே வந்து குரு வந்து ஒரு அம்மா மாதிரி அப்படின்ட்டு, அம்மாவே தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது உண்மையான வார்த்தை சார். ஏன்னா வந்து அங்கே உட்காரும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு தாயாக தான் அங்கே உட்கார்றோம். ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன நல்லது வேணும், எந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம், அந்த அவளோட ஸ்கில்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அவகிட்ட என்ன பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அது வெறும் அந்த டீச்சரால் மட்டும்தான் உணர முடியும், வேற யாராலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட்ஸ் மாதிரி, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னா இந்த போர்ஷன், 10th ஸ்டாண்டர்ட்னா இந்த போர்ஷன், அப்படி கிடையாது, ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது. அந்த குழந்தைக்கு அந்த பாத்திரம் அறிஞ்சு கொடுக்கறதுன்றது இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ கொடுத்தா அந்த குழந்தைக்கு தாங்கும், அந்த அளவுக்கு தான் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கணும். அது இந்த ஏஜ், அதுவும் அந்த குழந்தை வந்து அரௌண்டு 15-16 என்னமோ சொன்னால், இது வந்து என்னென்னா ரொம்ப மழலையும் சொல்ல முடியாது, 10-12 வயசு குழந்தை அப்படி அந்த மழலையா அதையும் சொல்ல முடியாது, அதுக்குன்னு ரொம்ப மெச்சூர்டான குழந்தை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, 2 கட்டான ஏஜ். அந்த அந்த அழகு இருக்குது பாருங்கள், அது அது ரொம்ப ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான். ஏன்னா அந்த மீனாட்சி அவளோட கோரியோகிராஃபி வந்து ரொம்ப நிஜமாகவே ரொம்ப அசந்து போயிட்டேன். எந்த அளவுக்கு அந்த ஜெத்தி சொல்கிற விதங்களாகட்டும், அந்த சொல்லுக்கட்டெல்லாம் க்ளீனாக, ஒவ்வொரு சொல்லும் க்ளீனாக கேட்டுடு, அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. அண்ட் அந்த நட்வாங்கம் பண்ண விதம், இது வந்து அது அப்போ தான் கௌரவமாக இருக்கும். ஓவர் அலட்டல் குழுக்கள் இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு அவன் பண்ணியிருக்கான். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. அந்த அளவுக்கு அந்த நட்வாங்கம், அந்த குருக்கு என்ன வேணுமோ அது அப்படியே அவகிட்ட அத்தனை அம்சங்களும் வந்து சௌமியா கிட்ட இருக்குது. ஸோ அது வந்து அவங்க அப்பா அம்மா இப்போ செஞ்ச புண்ணியம் தான் சொல்லணும், நிச்சயமாக. ஏன்னா குழந்தைங்க நல்லபடியாக வருது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து காரணம், மூல காரணம் யார் அப்படின்னா, ஒரு நல்ல குரு கிட்ட அவளுக்கு வந்து கூட்டின்னு போய் அழைச்சிட்டு போய் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து யாருன்னா அப்பா அம்மா தான். அவங்க செஞ்ச புண்ணியங்கள், அவங்க பூர்வீகத்தில் செஞ்ச புண்ணியங்கள் தான் அந்த அடுத்தடுத்து வர குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நல்லபடியாக வரும். ஸோ இந்த சௌமியாக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அவள் அப்பா அம்மா செஞ்ச புண்ணியம். இந்த குழந்தைக்கு இவ்வளோ நல்ல குரு கிடச்சி இவ இந்த அளவுக்கு பண்ணி கொண்டு வந்துட்டுருக்கா. அதுவும் என்ன ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஊர்லேயே இருந்தால் கூட, இருந்தோம்னா பக்கத்துலேயே 4 கோவிலெல்லாம் இருக்கும், ஏதோ டிவி சீரியல்லையோ எதுலேயோ ஒன்று வீட்டில் பேசுகிறதோ இல்லை பூஜையோ ஏதோ ஒன்று, அந்த கதைகள், அந்த சுவாமி ராமா கிருஷ்ணா ஏதோ போயிட்டே இருக்கும். பட் அவ்வளோ தூரம் அந்த யூஎஸில் அவள் போய் அங்கே போய் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதை சொல்லி தந்து அதை புரிய வச்சு, இந்த கடவுள்னா இப்படி, இந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா புராண கதைகள் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஒரு டீச்சராக உட்கார முடியும் அங்கே, இல்லாட்டி அந்த குருவாக அங்கே உட்காரவே முடியாது. அப்போ எத்தனை புராண கதைகள் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா, அது எவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கணும் அவள். ஸோ அதுக்கு எல்லாமே உழைச்சி அதோட ரிசல்ட்டு தான் இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், சௌமியா இந்த அளவுக்கு அவள் வந்து பண்ணின்னு இருக்காங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவளுக்கு வாழ்த்துக்கள்னு சொல்ல முடியாது, எல்லா அனுகிரகங்களும் அவளுக்கு, ஆயுகு, ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம் எல்லாமே அவளுக்கு கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் அந்த அடுத்தது வந்து மிருதங்கிஸ்ட், இந்த பக்கம் அவரை சொல்கிறதா இல்லை வோக்கலிஸ்ட் சொல்கிறதா அப்படி இருந்தது. 2 பேருமே பக்கபலமாக அப்படி இருந்திருக்காங்க. சுகி சார் அந்த சுகம், அந்த அந்த நாதம், அந்த சாப்பு போடுறீங்கல்ல சார், அதே மாதிரி குமிக்கி கொடுத்தீங்க பாருங்க, எவ்வளோ நல்லா இருந்தது தெரியுமா, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்டு அந்த கணக்கை புரிஞ்சுண்டு வாசிக்கக்கூடிய சில பேரில் இவரும் ஒருத்தர். என்ன இங்கே பண்ணுறாங்களோ, அது சங்கீர்ணமோ கண்டமோ மிஸ்ரமோ என்ன இங்கே பண்ணுறாங்களோ அதை புரிஞ்சுண்டு வாசிக்கிறாங்க பாருங்க, அந்த மாதிரி சில பேரில் இவரும் ஒருத்தர். அவ்வளோ பெரிய வித்வான். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு எப்படின்னா வந்து, இந்த குழந்தைங்களுக்கு டீச்சரோட வாய்ஸு, டீச்சரோட அந்த தட்டுக்களிமன சவுண்டு, இந்த தாள சவுண்டு, இது மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கும்.
அந்த மிருதங்கிஸ்டோட அந்த சவுண்டோ அந்த வாசிப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்கு கேட்டிருக்க மாட்டாங்க ரெகுலர் கிளாஸில். ஸோ இப்போ இது கொடுக்கும்போது சடனாக அவங்க வந்து வாசிக்கும்போது, நான் ஒரு பெரிய வித்வான், நான் இப்படி தான் வாசிப்பேன், டன்னு வாசிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த குழந்தை மிரண்டு போயிடும். அது இல்லாமல் என்ன வாசிக்கணுமோ அதை வாசிச்சிருக்காரு. அங்கே தான் வித்வத்து இருக்குங்கிறது. எனக்கு தெரியும்னு நான் எல்லாத்தையும் வாசிக்கிறேன்னா அது வித்வத்து கிடையாது. எந்த இடத்துக்கு என்ன வாசிக்கணுமோ அதை வாசிச்சிருக்காங்க பாருங்க, அங்கே தான் வித்வத்து. ஸோ அவருக்கு என்னோட பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள். நமஸ்காரம் சார். பாட்டு அக்ஷய் பத்மநாபன் சார். ஏன்னா பாட்டெல்லாம் பாடும்பொழுது எப்படின்னா அந்த பதச்சேதம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பாட்டு பாடும்போது நமோஸ்துதே அப்படின்னு வருது அப்படின்னா அவங்க பாடும்போது என்ன பண்ணிடுவாங்க, நமோஸ் அப்படின்னு பார்த்து துதே அப்படின்வாங்க, அந்த பிரிப்பாங்க, பதச்சேதம்னுவாங்க, அந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணுற வேர்ட்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது. அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அவ்வளோ அழகாக அவர் அதை உணர்ந்து அதை ரசித்து பாடியிருக்காரு. சார் வந்து பாடும்போது அந்த அக்ஷய் சார் நல்லா ரசித்து அந்த ஒவ்வொரு எக்ஸ்ப்ரெஷனும் கொடுக்கும்போது அந்த சொல்லு, தட் இஸ் ஷரணா சரணா, இந்த வார்த்தையெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். எந்த இடத்துலையும் அந்த பிசுறாமல் அது, ஏன்னா அந்த வார்த்தை அந்த பாட்டை புரிஞ்சுண்டு பாடியிருக்காங்க. ஸோ ஏதோ பாட சொல்லியிருக்காங்க, அந்த ராகபவத்தோடு கிடையாது. இந்த பாட்டுக்கு டான்ஸுக்கு என்ன வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, அந்த வார்த்தையை புரிஞ்சுண்டு அவ்வளோ அழகாக க்ளீனாக புரியறது. வார்த்தை புரியணும். எப்பயுமே நாட்டியத்துக்கு எப்படின்னா பாட வரவங்க வந்து நம்மளுக்கு வார்த்தை புரியணும். அவ்வளோ அழகாக அந்த வார்த்தை புரிஞ்சு அவர் பாடியிருக்காரு. அவருக்கும் என்னோட பாராட்டுக்கள். அடுத்தது வந்து அவர் வயலின் சாரு, சிவராமன் சாரு. அவங்கெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுதே எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறாங்க தெரியுமா? ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய வித்வான்ஸு. இந்த குழந்தை ஆடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அவங்கள அந்த வித்வத்தை காட்டியிருக்கலாம் இல்லையா? ஆனால் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி அவங்க அந்தந்த பிரேக்கில் அந்த ஸ்ருதி சாகரும் அவர் சிவராமன் சாரும் வாசிக்கிறாங்க. அந்த காம்பினேஷன் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். ரொம்ப பாராட்டுகள். ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. அதே மாதிரி ஸ்ருதி சாகர், அவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, யார் அவருக்கு வந்து நாமகரணம் வச்சாங்கன்னு தெரியல, பேர் சூட்டல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பேர் சூட்டுற நாமகரணம்னு வாங்கல்ல, அது யார் வந்து அந்த ஸ்ருதி சாகர் அப்படின்னு வச்சாங்க, அவங்க அப்பா அம்மா எப்படி வச்சாங்கன்றது தெரியல. அவ்வளோ அழகாக சாகரம் அவரோட ஞானம் அப்படி சாகரம் மாதிரி. அண்டு ஸ்ருதி அப்படி எந்த ஒரு நோட்டு டச் பண்ணாலும் அதை சஸ்டெயின் பண்ணால் அது அப்படியே அந்த நோட்டில் நின்றுட்டே இருக்கும். அவ்வளோ பிரமாதமான ஒரு ஞானம் அவருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட், அவ்வளோ கல்ச்சர்டான ஆர்டிஸ்ட் இந்த காலத்தில் இன்னமும் இருக்காங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ அவருக்கும் என்னோட பாராட்டுக்கள். அண்ட் குழந்தைய பற்றி சொல்லியே ஆகணும், அவளை சொல்லாமல் விட முடியாதே, ஹீரோயின் ஆஃப் த ஷோ வச்சு. எப்படி வந்து சௌமியா வந்து அந்த குழந்தைக்கு மீனாட்சியோட இது வர்ணம் எடுத்திருக்கான். அந்த வர்ணம் எடுத்தது எப்படின்னா, அந்த மீனாட்சி அப்படின்னா மீன் விழியாள் அப்படின்னு, மீனா அக்ஷி கண்ணு அப்படின்றது, மீன் போன்ற கண்ணுடையவள் அப்படி தான் இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு கண்ணு. அவள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்படி நின்றா பாருங்க, அப்படியே அந்த மீனாட்சின்னு பண்ணும்போதே நான் ஃபஸ்ட்டு அவள் அந்த இதில் என்ட்ரி பண்ணா பாருங்க, ஆரபியில் ஃபஸ்ட்டு அந்த புஷ்பாஞ்சலி என்ட்ரி பண்ணா பாருங்க, அப்பயே அப்பா சூப்பரான கண்ணு. ஏன்னா டான்ஸுக்கு வேண்டியது கண்ணு தான். அந்த கண் வந்து மீன் விழியால் தான் இருக்கணும். அந்த அந்த கண்ணில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அது பக்காவாக அந்த குழந்தைக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு கரெக்டாக வர்ணம் வந்து மீனாட்சி மேலேயே அமைஞ்சிருக்கு. இது வந்து இவ அமைக்கிறதோ அதோ கிடையாது, மேலே முதல்ல அமைச்சு வச்சுட்டாங்க இந்த குழந்தைக்கு இதுதான் அப்படின்ட்டு. அது அங்கேருந்து வந்த அனுகிரகம் இவ மூலியகமாக அங்கே போயிருக்கு. அவ்வளோ பிளஸ்டு சைல்டு அது நிச்சயமாக வந்து. ஏன்னா என்ன அறியாமலே அந்த குழந்தை பண்ணின்னு இருக்கும்போது அந்த ஐகிரி நந்தினி, எனக்கு இப்போ கூட திரும்ப புல்லரிக்கிறது, அந்த ஐகிரி நந்தினி பண்ணும்பொழுது
என்ன அறியாமலே அந்த செருப்பு காலில் இருந்தது அப்படியே கழட்டிட்டேன். அது வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே அந்த டிவைன் ஃபீலிங்கை கொடுத்தது. நிச்சயமாக அதெல்லாம் வந்து நம்ம உணர்ந்தால் தான் அதெல்லாம் சில பேர் நிச்சயமாக எல்லாருமே உணர்ந்திருப்பீங்க. அந்த இடத்துல வந்து எல்லாருமே அதை உணர்ந்திருப்பீங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு தெய்வீகமான ஒரு ஃபீலை வந்து அந்த குழந்தைக்குள்ள அந்த அம்சங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபீல் வரும், இல்லாட்டி வராது. ஸோ அப்போ அந்த குழந்தைக்கு தன்னை அறியாமலே உள்ளுக்குள்ள அந்த தெய்வ அம்சம் இருக்குது. அதனால தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸு ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த கிருஷ்ணரோட நான் சொன்னேனே 2 கிட்டானான ஒரு ஏஜ், அந்த கிருஷ்ணரோட அந்த விஷமத்தனங்கள் பண்ணுறது, அதே மீனாட்சியும் போது அந்த ஒரு கம்பீரமான ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுறது, அண்ட் அந்த அலைமகள் கலைமகள் மலைமகள்னு பண்ணும்போது ரொம்ப ரசித்த ஒரு இடம். அந்த போஸு கொடுத்தா பாருங்க, மலைமகள் அப்படின்னு, அது கரெக்டாக மீனாட்சி இது அந்த மீனாட்சி கோவிலில் இருக்கிற அப்படியே கொடுத்துருக்கா. அப்படி செதுக்கி வச்ச மாதிரி இருந்தது அந்த போஸு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா சும்மா ஒரு நாள் சொல்லி தந்துட்டு அப்படியே ஆடுறதுன்றது வரவே வராது. நாட்டிய கலைங்கிறது வந்து அத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் இருக்கணும், அத்தனை ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும், அத்தனை டெடிக்கேஷன் இருக்கணும். ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. நம்ம அங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு புடவையை கட்டின்னு அங்கே உட்காரும் போதே வேர்த்து கொட்டுது நம்மளுக்கு, இல்லையா? இந்த குழந்தை வந்து அதுவும் அந்த ஊர்லேருந்து வந்து இந்த குழந்தை இவ்வளோ பவர்ஃபுல் லைட்ஸுக்கு அந்த குழந்தை ஆடியிருக்கா அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் ஆகிருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஆனால் ஒரு துளி அவள் ஃபேஸில் காட்டியிருக்காளா பாருங்க, அவ்வளோ ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட அந்த அரைமண்டி, அந்த கை பிடிக்கிற ஒரு இடத்துல கூட இப்படி போகலை, இந்த எல்போ இறங்கலை, எண்டு வரைக்கும் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கா. அந்த அரைமண்டி ஆகட்டும், அந்த டயர்ட்னஸே ஃபேஸில் தெரியல. பிகாஸ் அவள் வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருக்கா, அவளோட ஆர்ட்டை வந்து அவள் என்ஜாய் பண்ணுறா, அதுதான் காரணம். ஸோ அந்த குழந்தை மேன்மேலும் நல்லபடியாக இருக்கட்டும், நல்ல ஆரோக்கியத்தோட நிறைய கற்றுக்கோமா. நல்ல டீச்சர் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், அது உனக்கு கிடச்சிருக்காங்க. நல்லபடியாக கற்றுக்கோ, கற்றுன்ட்டு நிறைய இது பண்ணு, கண்டினியூ பண்ணு. எந்த காரணத்தை கொண்டும் இதை பிரேக் பண்ணாதீங்க. பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டுக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் அதுதான், எந்த காரணத்தை கொண்டும் இதை வந்து டிஸ்கண்டினியூ அப்படின்னு பண்ணுறத பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி கலை வந்து எல்லாருக்குமே வந்துடாது. அது வந்திருக்குன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம், அதை நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு போகணும். அண்ட் இன்னைக்கு பண்ண மேக்கப் யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும். பூபதியா, ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஆடும் பொழுது என்னென்னா ஏதாவது ஒன்று கீழே விழுந்துடும். ஒன்றா காது விழுந்துடும், இல்லாட்டி செயின் அருந்து விழுந்துடும், இல்லாட்டி ஒட்டியானம் விழுந்துடும், ஏதோ ஒன்று அப்படி ஆகும். பட் லாஸ்ட்டு தில்லானாம் போது அவளுக்கு அந்த இது ட்ரெஸ்ஸு வேறு மகாதேவஸ்வேஷம் போல் அந்த ட்ரெஸ்ஸு வேறு இழுத்துட்டு இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ். ஆனால் நெக்ஸ்ட் அந்த பாட்டு பண்ணும்போது அது எதையோ சரி பண்ணிட்டு வந்திருக்காளா என்னன்னு தெரியல. அது அந்த சேஞ்ச் இதெல்லாம் தான் வந்து ரியல் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு அந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்டோட வேலை. அதுதான் எவ்வளோ அழகாக அந்த ஒரு மேக்கப்பில் இந்த ஒயிட் எல்லாம் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. கீழே எப்படி வழிஞ்சு விழுந்துதா பாருங்கள், இங்கே மை போட்டிருக்காங்க, ஒன்றாவது வழிஞ்சு விழுந்து எவ்வளோ ஆடியிருக்கா இல்லையா? இத்தனை ஆடும் பொழுதும் அந்த வந்து அந்த மேக்கப் கொஞ்சம் கூட கலையாமல் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அவங்க பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும். அவங்களுக்கு பெரிய வணக்கம், என்னோட பெரிய நமஸ்காரங்கள். இன்னைக்கு காம்பியரிங் பண்ணோம். பவ்யா, சௌமியா மாதிரியே அவளும், எல்லாருமே அங்கே நான் இன்னைக்கு பார்க்குற எல்லா முகங்களும் அப்படி தான் இருக்குது, ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட. இதுதாங்க வேணும் நம்மளுக்கு வேறு என்ன பைசா வரும், இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும், அதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம். அந்த சிரிச்ச மூஞ்சோட அழகாக பேசி இருக்கிறா பாருங்க. இன்னைக்கு ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்காவ. அவளுக்கு என்னோட மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். அண்ட் அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அங்கேருந்து இங்கே வந்து அவளை என்கரேஜ் பண்ண அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் என்னோட பாராட்டுக்கள். அண்டு இங்கே ஆடியன்ஸ் இவ்வளோ நேரம்
இங்கே உட்காந்து, ஏன்னா சண்டே ஒரு நாள் தான் வந்து எல்லாருக்குமே, சாட்டர்டே சண்டே அந்த வீக்கெண்ட்ஸு தான் வந்து எல்லாருக்குமே அவங்களோட வீட்டு வேலை பார்க்குறது இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணுறது அப்படின்ற ஒர்க்கெல்லாம் இருக்கும். அதையெல்லாம் தாண்டி விட்டுட்டு இங்கே வந்து இந்த குழந்தைக்கோசரம் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க பாருங்கள். இது அவளுக்கு கிடைச்ச பெரிய பிளெஸ்ஸிங்ஸு. ஸோ அத்தனை பேரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸும், ஏன்னா சௌமியாவோட அம்மா இருக்காங்க, அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய வயசில் மூத்தவங்க, அண்ட் அவள் தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே இருக்காங்க. இத்தனை பேர் எவ்வளோ பெரியவங்க இருக்கீங்க. எல்லாரோட ஆசீர்வாதங்களும் அவளுக்கு நிறைய இன்னும் மேன்மேலும் நல்லா கிட்டட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த நல் வாய்ப்பினை அளித்த சௌமியாவுக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். அண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ண விதம், இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ அத்தனைக்கும் உங்களோட பாராட்டுக்கள். அண்டு அந்த குழந்தையோட காஸ்டியூம்ஸ், அது மீனாட்சின்னு வரும்போது க்ரீன் இருந்தது, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அந்த 4 காஸ்டியூம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எதை சொல்கிறது அப்படின்றது கிடையாது, பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது இல்லை, 4மே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவளுக்கு நல்லா சூட் ஆயிடுது. ஸோ அவங்களுக்கு யார் செலக்ட் பண்ணினாங்களோ அவங்களுக்கும் என்னோட பாராட்டுக்கள். அண்ட் வந்திருந்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட நமஸ்காரங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். I now invite Srimati Soumya Kumaran to award Sahana with her certificate of completion. From Nitya Sangeet, this is to certify that Sahana Suresh, student of Srimati Soumya Kumaran, has completed her Bharatanatyam Arangetram on August 2nd, 2025.